ध्वजाकारे केतवे नमः केतुर्ब्रह्मणः केतवेषो फलाजायतः ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतोवेनावः వేరే నార్కల్కి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇది ఏదో మీటింగ్ ఉందని చెప్పి ఏసీటే ఏసీటే ఎలక్షన్ డ్యూటీ కాదు బీసీ సంఘం ఉంది మీటింగ్ ఉందని इंद्रम्बो विश्वतस्परि इंद्राय नमः पूर्वे इंद्राय नमः इंद्रम पूर्वे इंद्राय नमः इंद्रम् आवाहयामि ओम अस्मिन् दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेशमस्यैक्यस्यासुकृतम् अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि यमाय सोमं समते यमायाजुहुतमं वैग्नो गच्छत्तग्निदूतो हरङ्कृतः यमाय नमः यमं मां वचति यमाय नमः यमम् आवाहयामि मोषणपरमुपदिष्टा दुष्टयासः निरुतये नमः निरुतिम् आवाहयामि तत्त्वायामि ब्रह्माणावन्दामानसदासास्तेजामनुहिर्भिः हेलमानोवृणेः वोद्योरसं समानाय प्रमोषे वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि तवावावृतस्य दुष्टुर्जामातारद्धुतावां चावृणीमहे वायवे नमः वायुम् आवाहयामि सोमो धेनुं सोमोर्वन्तमाशं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं विदज्जं सवे मित्रस्वरणं योजनास्मै कुबेराय नमः कुबेरम् आवाहयामि अमीशानं जगद्भूषाणो यदा रक्षिता वायुरस्वस्तये ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि ఇది కుబేరమైపోయినప్పుడు ఈశానం ఆవాహయామి పుష్పతో నీడుగా ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః ఇంద్రాదష్టదిక్పాలక దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ఎక్కడ విన్నారా చూడ ఇదేంటో ఇంద్ర క్షుమంతం చిత్రం గ్రాహం సంగ్రూభాయామః అస్తి దక్షిణేన గణపతే నమః గణపతిం ఆవాహయామి ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतस्वरूपेण समुद्या उपमास्तभिशासतस्य ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम् आवाहयामि इदं विश्वस्य क्रमे त्रयधा निधा देवतं संगुणावश्यपां सुरे विष्णवे नमः विष्णुम् आवाहयामि तद्रुद्राय प्रजेरिसे मे विश्रामाय दव्यासे भोजे माक्षतो वृदे रुद्राय नमः रुद्रम् आवाहयामि जातवे दिसे गौरी विमाशलान्त क्षत्रिकापति द्विपदीसा चतुष्पदी अष्टापदी नवापदी बभूषी सहस्राक्षरा परमेव्यवन् गौर्यै नमः गौरीम् आवाहयामि आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः इंद्रादष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः पुष्पं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हरिद्रादि कुङ्कुमान् समर्पयामि आदित्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनीश्वराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नेय नमः ओम यमाय नमः ओम निरुतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम गणपतये नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम गौर्यै नमः ओम पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः ओम नानाविधा परिमलपत्रार्थतान् समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानां समर्पयामि ओम यहाँ पल निर्यापला पुष्पायाचा बृहस्पति स्तोताचारो फलदेशानं समर्पयामि अदे कलशाనికి పాప नानाविध फलोपहार नैवेद्यं समर्पयामि भोगिबलैश्च कर्पूरेण
పెట్టేసి అన్ని కింద పెట్టి కింద అన్ని కింద హిరణ్య రూపస్థ హిరణ్య సంతపాన పాసే పెట్టండి తూర్పు ఏం పర్వాలేదు పైన ఉండడమా పైన తప్పేం లేదు అదే आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय ग्रह प्रसाद नमोत्तरम पूजा क्रिया जो नूनम आदित्याय नवग्रह अष्टदिक्पालक पंचलोकपालक प्रियता ओम गणेशस्य मुखे विष्णु कंठेन्द्र समार्तः इदं विष्णु विचक्रमे शक्तो विवातिता गुना पुनन्तो यत्र अस्मिन् कलशे रमा सत्यनारायण स्वामी देवता कलशे आवाहयामि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रधानं पुरस्तात् प्रणो देवी सरस्वती अस्मिन् कलशे ब्रह्मादि सरस्वतीर्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः कद्रुद्राय प्रजेदिसे मेरुसुरामाय नव्यासे मोदीमाय गौरी विमाय अस्मिन् कलशे भवानी शङ्करम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः आदित्यादि अभिषेक అప్పుడు అభిషేకం పెట్టడం కొంచెం వాళ్ళు వచ్చి అందరూ మొదట గోదక స్నానం అంటే పంచామృతం అయితే అప్పుడు ఒక్కొక్కరు వచ్చేసి పంచామృతం శుద్ధోదకం మొదట శుద్ధోదకం చెప్పి ఒకటి ప్రసిద్ధంతో తర్వాత అది పంచామృతం అయితే ఇప్పుడే అందరికి ఎక్కువ పడతాయి సమర్పయామి పాల వాటర్ సాదా అందరూ బాగా అట్లా కాదు అందరూ వచ్చి పాలు వేసి మళ్ళీ అందరూ వేసి అంటే చాలా టైం పడుతుంది అట్లా కాదు పాలు వేసుకుంటే ఉప్పు వేస్తారు పంచామృతం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది పంచామృతాలు అందరూ వేయాలని కదా కంటిన్యూ వేసి పాలు వేసినా నాకు వేసిపోతాను అట్లా లేదా అన్ని కలిపి చేస్తారా అది వేయించండి కండం మొత్తం పంచామృతం తయారు చేయండి అవును ओम आप्याय समेत विष्णुस्वामीं भवामि रमासमे सत्यनारायण स्वामी
నారాయణ స్వామి దేవతాస్నాపయామి ఇక్కడే నేను తీస్తాను घृतं नित्ये घृतमस्य योनि घृते श्रुतौ घृतं स्वसमावस्वाः घृतं वृषो वक्षव्यमार्जेन स्नापयामि मधो वातारुताय ते मदक्षरस्य सुरावः माधे संतोषदे मधुनक्तां मधुमतो मप्पाः मधुजाः मधुमाम्नो स्नापयामि स्वादु पौस्वाध्याय जन्मनि स्वादुमित्राय स्वहावेदुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पताये मधुमाम्मदास्थाक्षरया स्नापयामि సార్ ఇది కొబ్బరి బొండం తెచ్చినా చూడండి సార్ అది అయితే దీంట్లోకి తీస్తారా నీటి పోసేది సార్ అట్లే పోయడం అదే ఇవ్వండి సార్ అది జాగ్రత్త స్పూన్ తీసుకోండి స్టీల్ తీసుకోండి పైకి వస్తుంది సార్ అది ప్రెషర్ గాలి ఆ ప్లేట్ సార్ ఏమన్నా అవన్నీ కూడా ఇవ్వం అన్ని కడిగినవే అన్ని కడిగినవి విడిదీయండి విడిదీసి ఒక 12 దాంట్లో అభిషేకానికి क्या फलनीया సారి వెనక్కి పోతున్నాయి ఒకటేసారి ఎత్తాలి వెనక్కి లేకపోతే అంచు కాడుతుంది సార్ పెద్ద పెద్ద ఐడియాలు ఓం యాపల్ నిర్యాపలా పుష్పాయా చ పుష్పనే హే బృహస్పతి స్థానో జై మహమ్మద్ ఇదో ఇక్కడ ఇక్కడ కట్ చేసింది ఓం యాపల్ నిర్యాపలా పుష్పాయా చ బృహస్పతి స్థానో సమాస చిత్రాయ సమయ ఫలస్థానం సమర్పయామి యాపలని ఫలస్థానం సమర్పయామి ఫలోరకస్నానం ఏమంటున్నారు సార్ సార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తాం లేట్ చేస్తాం కలిపి దాంట్లో కలపండి సార్ మీ ఇష్టం లేకుండా ఒక దాంట్లో కలపండి దాంట్లో వేయండి నెయ్యి వేయండి చక్కెర వేయండి అలా సరే ओम सहस्रशीर्षा पुरुषदेवेकं सर्वं पादो
सेहाववाप्तनः ततो विश्वमे क्रान्तो साधनामसेनेभिः तस्मात् विराजायता विराजो बहिर्पुरुषः स जातो चारित्रतापस्याद्धो विमधोपुरः विष्णुरूपेण हविषा देवाय किमदन्वता वसन्तो अस्याधीराज्यं ग्रीष्मैः शरद्धभिः तं यज्ञं देवाय यज्ञं तन्वानामद्भुपुरोषं वशं बर्हिः प्रौष्ठं पुरोषं जातमुग्रः तेन देवाय दत्ता साध्यारुषायसे तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः स्वाध्यायन्तायकेशो भयादतः लाभोः जगन्वे तस्मात् जाता अजावयः कल्पयन् मुखो बाहो कादा उच्चैके बाहुराजन्यतः मध्यया सूर्योजायता चन्द्रमामनोजातः सूर्योजायता मुखादिन्द्रस्याग्निशं प्राणाद्वायुराजायता नाभ्यामासीदन्तरिक्षं देविष्णो ज्योत्समावतरा मध्यां पूर्णक्षेत्रतोऽथा लोकान् कल्पयन् तेनाहमेतं पुरुषं महानायमादि सर्वाणि रूपाणि चित्तवीरः नमामि संभूतः पदवैरसाख्य विश्वकर्मण समवर्तदाविद्रुपमेति परस्तात् अमेवं विद्वान् बन्धाविजयनाय निजापतिगर्भेन्दः अजयनाय वज्रसायकातः भोजः पुष्यति विश्वामार्षको साक्ष्यामदा समाधिस्मयायुजातः स्मरेण सह सहस्वदा मञ्जुरिन्द्रो मञ्जुरेवासा देवो मञ्जुर्होता वरुणो जातवेदाः मञ्जुरिकायेन देवाधैर्यावाहिनो मञ्जुरवासा सन्तोषाः अभीः मञ्जोतपदस्संयातपासा युजाविजायिचित्रो अमिजुरः वृद्धः तस्यः चाविश्वावशून्याभारात्मन्नाः त्वं हि मञ्जो विभूतो यास्वयं भोर्भामो अभिमादिशाः विश्वजक्षणी सह विषभावानस्मास्त्वजप्रदानात् देहि भागस्सन्नवपरीतोऽस्मीरपक्रस्वादस्य प्रचेतः तस्मामन्यो वक्रातुर्ये हेलाहं सातरोभालदेयायवेः अयन्ते अस्मृते क्रां प्रातीजेन सहुरे विश्वदायः मन्यो वज्रनभि मामावृसहनामदस्योर्तभोज्यापेः अभिप्रेहि दक्षतो हवामेधावृत्राणि जङ्गनामभूरि जोहोमि चेधरणं मध्वो अग्रा उभाउपाचोग्राथमापि भावा वयामन्योतरदामार्जन्तो हर्षमाणास दुष्टामारुत्वः विघ्नेष्वायुधासंदिशानाभिप्रयन्तो नरो अग्निरूपा अग्निरिव मन्योदेश सहस्रासेनानेर्न सौरे होतैरि हत्वायशत्रोणिभाजस्व मेधावोजो विमानं रुजन् मुरुणन् प्रमुरुणन् प्रेहि शत्रून् उग्रन्ते पाजो नन्वारो रुद्रे वशी वशं न एष एकजत्वम् एको बहुनामशमन्यवीर्तो विषं विषं संशीषादि अत्रोत्तरपया विजावयन्युमन्तो दोषं विजया या कृण्महे विजयशकृतीन्द्रैवानमब्रभो अस्माकं मन्यो अधिपाववेह नयन्ते नाम सहुरे कृणीमसि विद्वान् संयतावभूता आभूजा सहजावचसायका भो विभर्षण उत्तारं उत्तानो मन्यो सह मेच्छे जगन्नाथनस्याभूता संसृजी कृतमस्वजं दत्तां वरुणस्य मन्यो हेन्ददानाहृदाय यत्रावपराजिताशोपानिरयन्ताम् ओम हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरजतस्यां चन्द्राभरणीं अश्वपूर्वां रत्नध्यात्मनाथनहोदरीं देवीं
अभिवस्त्रा सुवसना अभिवस्त्रा सुवसनाञ्जनशाब्देनो सुधा पूजमानाभिचन्द्राभट्टवेनो हिरण्याभ्यस्तन्वर्धिनो देव सोमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं प्रसाद्वायुषमनिर्ब्रह्मेज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतार्थे अक्षतानि समर्पयामि गन्धद्वारां धारयामि आयने प्रायणे दूर्वारो बन्धुवशुन्दास्तमण्डलीकानि समुद्रस्य गृहाय मे कुङ्कुमान् समर्पयामि पुष्पैः सह पूजयामि पूजा ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि చుట్టూ విగ్రహం చుట్టూ పెట్టండి केशवाय नमः ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि ओम गोविंदाय नमः गुल्भौ पूजयामि ओम इंदिरापतये नमः जिह्वे पूजयामि ओम मनकाय नमः जानुने पूजयामि ओम जनार्दनाय नमः ऊरो पूजयामि विष्णुरस्त्रवसे नमः ओम कटिं पूजयामि ओम कुक्षिस्थाखिल भुवनाय नमः ओम उदरं पूजयामि शङ्करगदासाङ्गपाणये नमः ओम बाहून् पूजयामि ते कंपु कंठाय नमः कंठं पूजयामि पूर्णेन्द्रविभवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि कुन्द कुट्मलदन्ताय नमः ओम दन्तान् पूजयामि नासाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि सूर्यचन्द्राग्निधारणे नमः नेत्रौ पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ओम नारायणाय नमः ओम नारायण नमः ओम शौरये नमः ओम चक्रपाणये नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगद्योने नमः वामनाय नमः ज्ञानपञ्जरान् श्रीवल्लभान् जगन्नाथान् चतुर्मूर्तये नमः ओम व्योमकेशान् ओम ऋषिकेशान् शङ्करान् गरुडध्वजान् परञ्ज्योतिषेन् आत्मज्योतिषेन् वासुदेवच्छाङ्कान् अखिलाधारान् सर्वलोकपति प्रभवेन् विक्रमान् करुणाकरान् सर्वज्ञान् सर्वगान् सर्वस्मै नमः ओम सर्वेशां सर्वसाक्षिकाय हरिणे हरिणेन ओम चांगनेन हरेन शेषान् हलायुधान् सहस्रबाहवेन व्यक्तान् सहस्राक्षान् सहस्रान् शरान् गजारिक्तान् केशवान् केशव नारसिंहाय नमो महादेवाय स्वयं भवेन भुवनेश्वरान् श्रीधरान् देवकीपुत्रान् मच्युतान् पार्थसारथेन अचिञ्चलाय नमः शंखपाणेन केशिमध्रान् कैटभारेण विद्यारेण कामदान् कमलेक्षणान् हंसत्रवेन धर्मशत्रवेन काकुच्छान् काकवाहनान् नीलाम्बुजच्युतेन नित्यान् चतुर्थान् नित्यानन्दान् सुराध्यक्षान् विकल्पाय नमः निरंजनान् ब्रह्मण्यान् पृथ्वीनाथान् वेदवास्येन गुहाश्रयान् वेदगर्भान् विभवेन विष्णुवेन श्रीमतेन त्रैलोक्यभूषणान् यज्ञमूर्तेन मे यात्रेण वरदान् वासवानुजाय नमः ओम जितेन्द्रियान् जितक्रोधान् समदर्शनेन सनातनान् भक्तप्रियान् जगत्पूज्यान् परमात्मन् असुरान्तकान् सर्वलोकानामन्तकान् मनन्तान् मनन्तविक्रान् मायाधरान् वेगाधरान् सर्वाधारान् धरापते नमः ओम निष्कलंकार निराभासा निसर्पंजान निरामयान भक्तवत्सार महोदाराय पुण्यकीर्तेन पुरातनान् त्रिकालज्ञान विश्वदस्त्र विष्णुदुर्भुजान् श्रीमन् सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम अष्टोत्तरशतनामावली समाप्ताः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यान् सर्वभूतविद्वान् सिद्धान् भूत्यान् सर्वभूतेन परमात्मिकान् वाचेन पद्मालान् पद्मान् श्रुतेन स्वाहायन सुधान् सुधान् धन्यान् हिरण्ये लक्ष्यं नित्यपुष्टान् विभावरेण वाजित्येन नित्यं नित्यान् सुधान् सुधारिणे नमः कमलायनो कान्तानो काम्यान् कुलसंभवान् अनुग्रहप्रदान् बुद्धिमानघावरि वल्वान् शोकान् प्रदान् दीप्तान् लोकशोकविनाशिने नमः धर्मनिलयान् करुणालोकमात्रेण पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दं पद्मोद्यां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमा पद्ममालाधरान् देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं नमः पुण्यगन्धान् सुप्रसन्नप्रसादां प्रभां चन्द्रवदनान् चन्द्रान् चन्द्रसहोदरं चतुर्भुजां चतुर्रूपां इन्द्राणीं शीतलाय नमः आह्लादजनं निर्मुष्टेन शिवानि शिवकं शिवकं दारिद्रनाश निपरिपुष्कं शान्तान् शुक्लमाल्यां प्राण श्रीयन् भास्करेण बिलोनिलान् वरार्हय सुन्दरान् उदाराङ्गाय नमः
हरिण्येन हेमालिन्येन धनदानकरेण सिद्धेन सदा सौम्यां शोकप्रदां सर्वे स्फटिकानन्दपुरपुराणि हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयार्जयान् मङ्गलादेव्येन विष्णुमक्षरसन विष्णुपत्न्येन दक्षिणाक्षे नारायण समाश्रितान् दारिद्र्यध्वंसिन्येन देवेन सर्वोपद्रववारणो दुर्गान् महाकाल्यं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओं भुवनैश्वर्यै नमः ओं महालक्ष्म्यै नमः ओं महासरस्वत्यै नमः ओं महागौर्यै नमः ओं अष्टोत्तराशतनामावली समाप्ताः बाबू बाबू వాళ్ళకే అష్టోత్తరం చేసిన అప్పుడే చేసుకున్నారు అన్ని వర్షగా నేను చూడలేదు కూడా అది దేవాలయం సిస్టమ్ ఓహో కరెక్ట్ అది సంజీవ్ అందరూ ఒకసారి అంటే దేవాలయ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అది అందులే ఇక్కడే ఇస్తాం దేవాలయం సిస్టమ్ అదే మంచిది లేకుండా అన్ని పోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడతాయి అక్కడ ఏలే దూరం నుంచి వచ్చే వరకు ఇదంతా పడుతుంది. ఎక్కడైనా మంచి పద్ధతి గుళ్ళ అక్కడ పెట్టిస్తాం దాంట్లో ఏంటో మరి ప్రజలు చాలా ఉన్నారు సార్ మీరు కథకు ఒకటి ఇక్కడ కొట్టేస్తాం పక్కన ఇక్కడ పెట్టండి అక్కడ ఇక్కడ కొట్టేసి రూపమాఘ్రాపయామి ఇల్లు కావాలి సార్ ఒకటి స్టీల్ది బేషన్ ఉండే అది తీసుకుందాం ఇందాక ఒక బేషన్ ఉంది ఖాళీ ఉంది అంటే కొట్టలేదు దానికోసమే టెంకాయ కొట్టు పుణ్యాఫల నిర్యాఫల పుష్పనే హే బృహస్పతి అప్పుడు నిర్యాఫల అవి బృహస్పతి వసూతాస్తాను ఓం చం తమసక యోదకస్తారం సమర్పయామి పెట్టండి సార్ లేకుంటే అట్లా పైకి పెట్టండి అవతలకి ఏమో మీరు అట్లా పెట్టండి నైవేద్యం భోస్వాహం దక్షావిత్రవరేణి అర్థం స్వాన సత్యం స్వాన అవుతున్నది కాబట్టి అదే అందుకే అడుగుతున్నా నారికేళ ఫలోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనయాయ సార్వభౌమాయ మంగళవేదాంతవేద్యాయామి శ్యామలమూర్తే పుంసాన్ మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం ఉత్తరనీరాజనం దర్శయామి లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ వరద గోవింద గోవింద హర హర మహదేవ కథలు అర్ధగంట పడుతుంది అధ్యాయ ప్రారంభ ఏకదానే విచారణ్య ఋషేశ వనకాదయా ప్రప్రశ్రమై సుతం పౌరాణికం ఆత్మనిధం సమాహిత సమయం ఎందు నారద మహర్షి సకల లోకముల ఎందును తిరుగుతూ క్రమముగా భూలోకమునకు ఆ భూలోకములో మానవులు అనేక పాపములు చేస్తూ సమస్త దుఃఖములను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. వారిని చూసి ఆ నారద మహర్షి చాలా చింతించినటువంటి వాడే ఈ మానవులను ఎట్లయినా పాపముక్తులను చేయవలని తలకి అనేక లోకములు తిరిగి చివరకు వైకుంఠమునకు ఆ వైకుంఠంలో ఆ శ్రీహరి శంఖచక్ర గదాధారి అయి పీతాంబరధారి అయి మహాలక్ష్మిమానముగా ప్రకాశించుతున్నారు. ఆ భగవానుని చూసి ఆ నారద మహర్షి చాలా సంతోషించినటువంటి వాడే అనేక విధములుగా స్తోత్రం చేశారు.
అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి చాలా సంతసించి, ఓ నారద, నీవు వచ్చట గల కారణము తెలుపవలసిందని కోరి. అప్పుడు ఆ నారద మహర్షి స్వామి, భూలోకంలో మానవులు అనేక పాపములు చేస్తూ సమస్త దుఃఖములను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. వారు ఎట్లయినా పాపములను చేయవలని తలచి వచ్చిందని అందులోకి ఏదైనా ఒక సులభోపాయం చెప్పవలసినదిగా ప్రార్థించారు. అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ నారద, లోకానుగ్రహం కలవాడవి యోగ్యమకు ప్రశ్న వేసుకుని అందులో సులభోపాయం చెప్పేది వినవలసినది. మహాపుణ్యకరమైనట్టి సర్వపాపములను పోగొట్టున్నది యగు సత్యనారాయణ వ్రతములో పేరుగల ఒక వ్రతము కలదు. ఆ వ్రతాన్ని మానవులకు ఉపదేశించవలసినదని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ నారద మహర్షి స్వామి, ఆ సత్యనారాయణగా ఎవరు, ఆ వ్రత విధానాన్ని కూడా తెలుపవలసినదిగా కోరారు. అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ నారద, సత్యనారాయణుడనగా వేరే ఎవరో కాదు, నా యొక్క వేరే సత్యనారాయణుడు. ఈ వ్రతానికి ఒక తిథి, వారము, నక్షత్రములతో పనిలేదు. ఏ రోజైతే మానవులు వ్రతం చేయాలని చెప్పి నిశ్చయించుకుంటారో ఆ రోజు వేకోజాముని లేచి మంగళ స్నానములు ఆచరించి శుచిర్భూతులై ఇంటికి ఈశాన్య భాగంలో గోమయం చేత గాని గోమూత్రం చేత గాని అలికి శుద్ధి చేసి మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని ఆహ్వానము చేయవలెను. తమకు చేతనైనంత వరకు బంగారుతో గాని వెండితో గాని చివరకు మట్టితోనేనను ఆ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని తమ శక్తి కొలది షోడశోపచారములతో పూజించవలెను. ఈ వ్రతములకు ముఖ్యముగా అరటి పండు, ఆవు పాలు, ఆవు నెయ్యి, చక్కెర, తేనె, గోధుమ పిండి మొదలగు వాటితో నైవేద్యము పెట్టి వచ్చిన వారందరికీ కూడా తీర్థప్రసాదములను ఇచ్చి తాము స్వీకరించి ఆ రోజంతయు కూడా భగవంతుని స్తోత్రము చేయుచూ గడపవలెను. ఈ విధముగా చేసిన వారి యందు ఆ సత్యనారాయణుడు సంతుష్టుడై కోరిన కోరికలను తీర్చగలడు అని చెప్పి విష్ణుమూర్తి నారదునకు తెలిపినాడు అని సూతుడు శవనకాది మహర్షులకు చెప్పినాడట. ప్రథమోధ్యాయ సమాప్తః. సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో ప్రథమోధ్యాయేన కస్మీర ఫల నైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రాణాయ సమపానాయ స్నానాయ సుదానాయ మధ్య మధ్యపాణి ముత్తరావోత్తం ప్రక్షాళం పాతు ఋషాం సుధాచమీయం సమర్పయామి. భోగిబలైస్య కర్పూరైర్నాగవల్లీరేదం మత్తార్పణ సమాహితం తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. ఆల్రెడీ పైన ఉన్నాయి సార్, ఒకటి దాకినా సార్ పైన అంతే పూర్వము కాశీపట్టణములో వేదాంగ శాస్త్రము చదివిన పండితుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు కలడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆకలి బాధకు తాళలేక భార్యా బిడ్డలను పోషించుటకై భిక్షాటన చేస్తూ కాలము గడుపుతున్నాడు. ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎప్పటివలే భిక్షాటనకై బయలుదేరిపోయాడు. కానీ అతని కర్మమేమో కానీ ఆ రోజు ఎక్కడా పిడికడు భిక్ష కూడా లభించలేదు. తిరిగి నిరసించి ఇంటికి వెళుతున్న ముదుసలి బ్రాహ్మణుని చూసి సత్యనారాయణమూర్తి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపమును ధరించి ఆ బ్రాహ్మణుని చెంతకు వచ్చి, ఓ ఈ బ్రాహ్మణుడా, నీవు దుఃఖించుట కారణము తెలుపవలసినదని కోరి. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చాలా బాధపడుతూ, స్వామి, ఏమి చేయుదును, ఆకలి బాధకు తాళలేక భార్యా బిడ్డలను పోషించుటకై భిక్షాటన చేయుతూ కాలము గడుపుతున్నాను. ఈ రోజు ఎక్కడా పిడికడు భిక్ష కూడా దొరకనందున ఏమియో తోచగా దుఃఖిస్తూ ఉన్నాను. మీకు ఏదైనా ఒక ఉపాయం తెలిసి నన్ను కాపాడవలసినదని ప్రార్థించాను. అప్పుడు ఆ సత్యనారాయణ స్వామి సన్యాస రూపంలో ఉన్న భగవంతుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి, ఓ ఈ బ్రాహ్మణుడా, సత్యనారాయణుడు అను పేరుగల విష్ణువు కోరిన కోరికలనిచ్చే సకల సంపదలను కలగజేయును. నీవు ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించవలసినదని వ్రతం ఉపదేశించి మాయమయ్యా. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆలోచించినటువంటి వాడై ఆ సత్యనారాయణమూర్తి ఈ రూపంలో వచ్చినాడేమో అని తలచి, ఈ రోజు భిక్షాటనకు ఎంత ద్రవ్యమైతే వస్తుందో ఆ వచ్చినటువంటి ధనంతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తానని మనస్సును సంకల్పించి ధనవంతులు ఉండే ఇళ్ల వద్దకు బయలుదేరిపోయాడు. ఎప్పుడైతే ఆ బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేస్తానని చెప్పి మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నాడో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన దినమునకు 4 ఇంతల ధనమధికముగా లభించారు. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇదంతా కూడా స్వామి అనుగ్రహం అని చెప్పి అనుకున్నటువంటి వాడై ఇంటికి వెళ్ళి వ్రతానికి కావలసిన వస్తువులన్నింటినీ కూడా సమకూర్చుకొని బ్రాహ్మణులు బంధువులతో కూడినటువంటి వాడై భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును ఆచరించారు. ఆ వ్రతమహత్యం వలన కొద్ది దినములలోని ఆ బ్రాహ్మణుని యొక్క కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి సకల సంపదలతో సంతోషముగా కాలం వెళ్ళవస్తూ ఉండేది. అయినప్పటికీ ధనం వచ్చిందనేటువంటి గర్వం లేకుండా బ్రాహ్మణుడు ప్రతి ఏకాశయందునో ప్రతి పౌర్ణమాశయందునో కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించుండారు.
ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎప్పటి వలె సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయుచుండగా ఒక బోయవాడు కట్టెల మోపును నెత్తిన పెట్టుకుని తిరుగుతూ దాహము తాళలేక ఆ బ్రాహ్మణుని ఇంటి ముందుకు వచ్చి కట్టెల మోపుని క్రిందించి నిల్చుండాడు. ఆ ఇంటిలో ఏదో వ్రతము జరుగుతుండడు చూచి వ్రతము పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా బోయవాడు అక్కడే నిల్చుండాడు. వ్రతము పూర్తి అయిన తర్వాత బ్రాహ్మణుడు వచ్చిన వారందరికీ కూడా తీర్థప్రసాదములనిచ్చి ఆ బోయవానికి కూడా తీర్థప్రసాదములనిచ్చాడు. అప్పుడు వాడు, స్వామి, మీరు చే వ్రతమేమి, దాని విధానమేమి, ఏ దేవుని పూజించవలయను, దాని ఫలమేమి అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, ఓ ఈ బోయవాడ, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం. ఈ వ్రతము చేయటం వలన కోరిన కోరికలు నెరవేరి కష్టములు తొలగి సుఖముగా ఉందురు. పూర్వము నేను నీకంటే కడు కష్టాలు అనుభవించాను. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన నా కష్టములు తొలగి సంతోషంగా ఉన్నాను. కావున నీవు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవలసినదని వ్రతమును ఉపదేశించి తీర్థప్రసాదాలనిచ్చి పంపించి వేశాను. అప్పుడు ఆ బోయవాడు భగవంతుని ధ్యానించి, స్వామి, ఈరోజు ఈ కట్టెల మోపు అమ్ముట వలన ఎంత ధనమైతే వస్తుందో ఆ ధనంతో నీ వ్రతాన్ని చేస్తానని మనస్సును సంకల్పించి ధనవంతులు ఉండే ఇళ్ల వద్దకు బయలుదేరిపోయాను. కరుణాంతరం కూడా అయినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఆ కట్టెల మోపు అధిక వేలకు అమ్ముడుపోయాను. అప్పుడు ఆ బోయవాడు ఇదంతా కూడా స్వామి యొక్క మహిమ అని అనుకున్నటువంటి వాడై ఆ వచ్చినటువంటి ధనంతో వ్రతానికి కావలసిన వస్తువులన్నింటినీ కూడా సమకూర్చుకొని బ్రాహ్మణులు బంధువులతో కూడినటువంటి వాడై భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును ఆచరించాడు. ఆ వ్రతమహత్యం వలన కొద్ది దినములలోనే ఆ బోయవాడి కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి సకల సంపదలతో సంతోషముగా కాలం వెళ్ళవస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ ధనం వచ్చిందనేటువంటి గర్వం లేకుండా బోయవాడు ప్రతి సంవత్సరము కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించు ఇహలోకములో అనేక విధములైనటువంటి సౌఖ్యాలు అనుభవించి చివరకు మోక్షమును పొందినాడు అని సూతుడు శవనకాది మహర్షులకు చెప్పినాడట. ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. నారికేళ ఖర్జూరఫల ఫలోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి. పూర్ణపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. హిరణ్యపాత్రం సహిత సత్యనారాయణ స్వామి గోవింద గోవింద. ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వము ఉల్కాముఖుడను పేరు గల మహారాజు గలడు. ఆ మహారాజు భార్యతో కూడా నదీ తీరం సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించాడు. అదే సమయంలోనే ఒక వైశ్యుడు వ్యాపారం చేస్తూ ఓడ నిండా ధర్మతో కూడినటువంటి వాడై ఓడను ఒడ్డున నిలిపి మహారాజు చెంతకు వచ్చి ప్రశ్నించాడు. ఓ రాజా, మీరు చేయ వ్రతమేమి, దాని విధానమేమి, ఎందులో చేయుచున్నారు, దాని ఫలమేమి అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ఆ మహారాజు, ఓ వైశ్యుడా, అనంత శక్తి కలిగినటువంటి ఆ సంతానం సంతానం కోసమని చెప్పి ఆ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ వైశ్యుడు ఆలోచించినటువంటి వాడై, నాకు సంతానము లేదు, ఈ మహారాజు సంతానం కోసం వ్రతం చేస్తున్నాడు కదా, నేను కూడా చేస్తే ఫలితం ఉంటుందేమో అనేటువంటి ఆలోచన చేత నాకు సంతానం కనుక కలిగిందంటే ఖచ్చితంగా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తానని మనస్సును సంకల్పించి రాజును అడిగి కథా విధానమును తెలుసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఈ రీతిగా వైశ్యుడు ఇల్లు చేరి భార్య అయినటువంటి లీలావతితో వ్రత మహత్యాన్ని గురించి తెలియజేసి మనకు సంతానం కలిగిన వెంటనే సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేయాలి అని భార్యతో చెప్పి వ్యాపార నిమిత్తమే వెళ్ళిపోయాడు. ఈ రీతిగా కొద్ది మాసములు గడిచిపోయారు. కరుణాంతరం కూడా అయినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఆ వైశ్యుని భార్య అయినటువంటి లీలావతి గర్భవతి అయి 10వ మాసము యందు శుక్లపక్షము యందు ఒక కన్యారత్నను ప్రసవించారు. ఆ కన్యకు కళావతి అని నామకరణము చేసింది. ఆ కళావతి దినదిన ప్రవర్ధమానియే శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె వృద్ధి పొందుతుండారు. ఒకనాడు వీలు చూసుకుని ఆ వైశ్యుని భార్య అయినటువంటి లీలావతి భర్తతో, స్వామి, మనకు సంతానం కలిగిన వెంటనే సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తామని సంకల్పించాం కదా, మరి ఎప్పుడు చేయదమని అడుగుగా అప్పుడు ఆ వైశ్యుడు వ్యాపారం యొక్క పనుల యొక్క ఒత్తిడి వల్ల ఓసి పిచ్చిదాన, అంత తొందర ఏమి, కుమార్తె యొక్క వివాహం అప్పుడు చేద్దామని చెప్పి భార్యను ఊరడించి వ్యాపార నిమిత్తమే వెళ్ళిపోయాడు. ఈ రీతిగా కొద్ది సంవత్సరములు గడిచిపోయినవి. ఆ వయస్సుని కూతురైనటువంటి కళావతి రజస్సులయ్యే యుక్త వయస్కురాలయ్య. వివాహ వయస్సు వచ్చినందున అల్లుని కొరకై అన్ని పట్టణముల యందును కూడా గాలించి ఒక మంచి సద్గుణములు గల ఒక వైశ్యకుమారుని తీసుకుని రావలసినదని ఒక దూతకు చెప్పి పంపాడు. ఆ దూత అన్ని పట్టణముల యందును కూడా గాలించి కాంచనపురము నుండి మంచి సద్గుణములు గల ఒక వైశ్యకుమారుని తీసుకుని వచ్చింది.
ఆ పిల్లవారిని చూచి బ్రాహ్మణులు బంధువులతో కూడా ఆలోచించినటువంటి వారై తమ కుమార్తె కళావతిని ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. వివాహ సంతోషంలో ముందు అనుకున్న ప్రకారం సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును మర్చిపోయింది. వివాహ సంబరాలన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత వైశ్యుడు అల్లునికి కూడా వ్యాపార రహస్యములను నేర్పటకై ఓడ నిండా ధనముతో కూడినటువంటి వాడై చంద్రకేతు రాజకుమారిని పట్టణమగు రత్నసానపురమునకు వ్యాపార నిమిత్తమై బయలుదేరిపోయి పగలంతయు కూడా వ్యాపారం చేసి చీకటి పడుచే ఒక వటవృక్షం క్రింద నిద్రించింది. ఆ రోజు సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క మాయ వలన రాజు యొక్క ఖజానాను దొంగలు కొల్లగొట్టి పారిపోవచ్చుంది. భటులు వారిని వెంబడించగా వారు తప్పించుకొని పోవచ్చు వైశ్యులు ఉండు చోటికి వచ్చి ధనమును వారి వద్ద పారవేసి కనబడకుండా పోయింది. అప్పుడు ఆ వెంబడించుతున్న భటులు వచ్చి చూడగా నిద్రించుతున్న వైశ్యుల ప్రక్కన ధనము ఉండటం చూచి వీరే దొంగలేమో అని భావించి కపట నిద్ర నటిస్తున్నారని వారిని లేపి రాజు వద్దకు తీసుకుని పోయింది. అప్పుడు ఆ మహారాజు ధనం పోవటం చేత ఆగ్రహంతో ఉండినవాడు కావున నిజంగా వీరు దొంగలు అవునా కాదా అని కూడా ఆలోచన కూడా చేయకుండానే వారిని జైల్లో వేయించారు. వారి ధనాన్ని కూడా తానే స్వీకరించారు. అంతేకాకుండా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ఆగ్రహం వలన వైశ్యుని కుటుంబంలో ఉండేటువంటి సంపద అంతా కూడా హరించుకొని పోయారు. ఆ వయస్సు కనీసం వారు తినడానికి తిండికి కూడా తేక చాలా బాధపడుతుంది. ఒకనాడు ఆ వైశ్యుని కూతురైనటువంటి కళావతి ఆకలికి తట్టుకోలేక ప్రతి ఇల్లు తిరుగుతుండగా ఒకానొక బ్రాహ్మణుని ఇంటి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతము జరుగుతుంది. వ్రతము పూర్తి అయినంత వరకు ఆ కళావతి అచ్చటనే కూర్చుండి వ్రతము పూర్తి అయిన తర్వాత తీర్థప్రసాదాలు తీసుకొని ఆలస్యముగా చీకటి పడిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చారు. అలా ఆలస్యంగా వచ్చిన కూతురును చూసి ఆ లీలావతి ఇంత పొద్దుపోయేంత వరకు బయట తిరగడం తప్పు కదా అని చెప్పి ఆగ్రహపడగా అప్పుడు ఆ కళావతి అమ్మా నేనే తప్పు చేయలేదు, ఒకానొక బ్రాహ్మణుని ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని జరుగుతూ ఉండగా చూస్తూ ఉన్నానని చెప్పి తల్లికి తీర్థప్రసాదాలను ఇచ్చింది. అప్పటికి ఆ లీలావతికి సత్యనారాయణ స్వామి గుర్తుకు వచ్చి స్వామిని మరిచినందునే ఇన్ని కష్టముల పాలయ్యలో తెలుసుకొని స్వామి మాకు సంతానం కలిగితే వ్రతం చేస్తామన్నాం అప్పుడు చేయలేదు, కుమార్తె యొక్క వివాహం అప్పుడు చేద్దామనుకున్నాం అప్పుడు చేయలేకపోయాము, మా తప్పు మన్నింపవలసినది, నా భర్త అల్లుడు క్షేమముగా ఇంటికి రావలైను, వారు వచ్చిన తర్వాత మరలా చేస్తామని చెప్పి స్వామిని మనసారా ప్రార్థించారు. కరుణాంతరంగుడైనటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి ఆమె భక్తికి మెచ్చి అనుగ్రహించారు. స్వామి అనుగ్రహం వలన చంద్రకేతు రాజకుమారుని స్వప్నంలో సత్యనారాయణ స్వామి కనిపించి ఓ రాజా జైల్లో ఉండేటువంటి వైశ్యులను విడుదల చేయవలసింది, వారు దొంగరు కాదు, వారు నా భక్తులు, అలా గనక నీవు చేయకున్న ఎడల నిన్ను నీ పుత్రులను నీ రాజ్యమును కూడా నాశనం చేసేని చెప్పి మాయమయ్యా. అప్పుడు ఆ మహారాజు నిద్ర నుంచి మేల్కొని స్వప్న వృత్తాంతమును మంత్రులు వివరించి ఆ వైశ్యులను బంధవిముక్తులను చేయవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించాను. రాజాజ్ఞ ప్రకారము భటులు వారిని రాజు ఎదుట నిలిపారు. అప్పుడు మహారాజు వారిని చూచి ఓ వైశ్యులారా ఇందులో నా ప్రమేయం అంటూ ఏమీ లేదు, నా తప్పు క్షమించవలసింది, ఇదంతా కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క మాయ వలనే జరిగిందని చెప్పి వారిని క్షమించవలసిన వేడుకొని వారి ధనాన్ని వారికి ఇవ్వటమే కాకుండా మరలా కొంత ధనాన్ని కూడా ఇచ్చి చెప్పి పంపించాడట. ఈ రీతిగా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన వైశ్యులు మరలా ధనము చేయనుండి ఓడనెక్కి తమ నగరమునకు ప్రయాణమై పోవుచుండిరి. తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః. ఓం చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. ఈ రీతిగా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన వైశ్యులు మరలా ధర్మచే నుండి ఓడనెక్కి తమ నగరమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చుంది. చాలా రోజులు ప్రయాణించిన తర్వాత వారు ఒకరోజు కాలకృత్యములను తీర్చుకున్నట్టుగా ఒక చోట ఓడన ఒడ్డును నిలిచింది. అప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి వారిని పరీక్ష చేయదలిచి వారి చెంతకు వచ్చి మీ ఓడ ఎందు ఏమి ఉన్నదని ప్రశ్నించారు. ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా వయస్సులో గర్వం తగ్గినటువంటి వారే ఈ వచ్చినటువంటి వాడు దొంగ అనేటువంటి భావం చేత ఆకులు తీగలు గుట్టలు ఉన్నవని చెప్పి సరే మీరు పలికిన వాక్యం సత్యమవుగాక అని చెప్పి ఆ సన్యాస రూపంలో ఉన్న భగవంతుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి కొంత దూరం వెళ్ళి ఒక వటవృక్షం క్రింద
కూర్చుంటారు. ఆ సన్యాసి వెళ్ళిన తర్వాత వైశ్యులు కాలకృత్యములను తీర్చుకొని ఓడను సమీపించి చూడగా ఓడ ఎందంతయు ఆకులు తీగలు బుట్టలు ఉండడు చూసి వైశ్యుడు మూర్ఛపడిపోయారు. మరలా కొంతసేపటికి తెలివిని పొంది దుఃఖింపసాగారు. అలా బాధపడుతూ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క వయస్సును చూసి ఆయన యొక్క అల్లుడు, ఓ మామ, ఇంతకుముందు ఒక సన్యాసికి వచ్చి అడుగుగా పరిహాసముగా పలికి ఆకులు తీగలు బుట్టలు ఉన్నవని చెప్పితిమి. ఆయన మహాశక్తి కలవాడి వలె ఉన్నాడు, కావున వారిని శరణు వేడదమని చెప్పి మామతో సహా సన్యాసి దగ్గరకు వెళ్ళారు. స్వామి, మీరు దైవాంశంభూతుల వలె ఉన్నారు, మమ్మల్ని మీరే రక్షించవలెను. మీ దగ్గర అసత్యం పలికి అపచారం చేసేది మా తప్పును మన్నింపవలసినదని అనేక విధములుగా ప్రార్థించసాగారు. అప్పుడు ఆ సన్యాస రూపంలో ఉన్న భగవంతుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి, ఓ వైశ్యుడా, నేను ఎవరను కొనుచున్నావు సత్యనారాయణ స్వామిని, నీకు సంతానం కలిగితే వ్రతం చేస్తానన్నావు, అప్పుడూ చేయలేదు. కుమార్తె యొక్క వివాహం అప్పుడు చేస్తానన్నావు, అప్పుడూ చేయలేదు. గర్వంతో సంచరిస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పి ఆగ్రహపడగా అప్పుడు ఆ వైశ్యుడు, స్వామి, బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా మీ మాయను తెలుసుకొనలేకున్నారు, నేను మూఢుడను, నా అపరాధమును మన్నింపవలసినదని అనేక విధములుగా ప్రార్థించాను. కరుణాంతరంగుడైనటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారిని అనుగ్రహించి అంతర్ధానం చెందారు. సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన వైశ్యులు మరలా ధర్మచేరుండి ఓడనికి తమ నగరమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చుంది. చాలా రోజులు ప్రయాణించిన తర్వాత ఒకరోజు కనుచూపు మేరలో తన పట్టణమును అల్లునికి చూపి, మేము వచ్చుచుంటిమని ఒక దూతను ఇంటికి చెప్పి పంపారు. ఆ దూత పట్టణంలోనికి పోయి వైశ్యుని భార్య అయినటువంటి లీలావతితో మీ భర్త అల్లుడు క్షేమముగా వస్తూ ఉన్నారనే వార్తను తెలియజేశారు. ఆ సమయంలో ఆ కళావతి లీలావతి ఇద్దరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించుంది. వ్రతము పూర్తి అయిన వెంటనే ముందుగా లీలావతి తాను మాత్రము తీర్థప్రసాదాలు తీసుకుని కూతురైనటువంటి కళావతితో, నీవు కూడా వచ్చిన వారందరికీ కూడా తీర్థప్రసాదాలనిచ్చి నీవు తీసుకుని రావలసినదని శీఘ్రముగా నదీ తీరమునకు పోయాను. కానీ ఆ కళావతి వచ్చిన వారందరికీ తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చింది, కానీ తండ్రి భర్త వస్తూ ఉన్నారనే సంతోషంలో తాను తీసుకోవటం మరచి శీఘ్రముగా నదీ తీరమునకు పోయాను. అందువలన సత్యనారాయణమూర్తి ఆగ్రహించారు. ఆ కారణం వలన వైశ్యుడు ఓడ నుండి దిగిన వెంటనే అల్లునితో సహా ఓడ కూడా నీటిలో మునిగిపోయారు. అందరూ ఏమియో తోచగా చూస్తుండేది. తన భర్త నీటిలో మునిగిపోవటాన్ని గమనించినటువంటి ఆ కళావతి దుఃఖమును ఆపుకొనలేక ప్రాణత్యాగము చేయటానికి నిశ్చయించారు. అప్పుడు అందరూ కూడా భగవంతుడు అనేక విధములుగా వేడుకొనసాగి ఆ సమయంలో ఆకాశవాణి రూపంలో ఒక వాక్యము ఇట్లు వినిపించారు. మీ కుమార్తె అయినటువంటి కళావతి నా వ్రతమును ఆచరించి తీర్థప్రసాదాలు విడిచి వచ్చినందున ఆమె భర్త అదృశ్యమైనని అదృశ్యవాణి పలికారు. అప్పుడు తల్లి తండ్రి చెప్పగా కళావతి ఇంటికి వెళ్ళి స్వామిని మనసారా ప్రార్థించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి తన తప్పు క్షమించవలసినదిగా వేడుకొని శీఘ్రముగా నదీ తీరమునకు వచ్చాను. ఆ తీర్థప్రసాదముల యొక్క మహత్యం వలన ఓడతో సహా అల్లుడు కూడా నీటి నుండి పైకి వచ్చాయి. ఇది ఎంతయూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క మహిమాని తెలుసుకున్నటువంటి వారే ఆ వైశ్య దంపతులు ఇక అక్కడ నుండి విడువక ప్రతి సంవత్సరము కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించు ఇహలోకములో అనేక విధములైనటువంటి సౌఖ్యాలను అనుభవించి చివరకు మోక్షమును పొందినారు అని సూతుడు శమనకాది మహర్షులకు చెప్పినాడట. చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అన్న పేరు గల మహారాజు కలడు. ఆ మహారాజు ప్రజల కోరిక మేరకు సైన్యముతో వేటకు వెళ్ళి అక్కడ అనేక విధములైనటువంటి క్రూరముగమును సంహరించి అలసట చెందినటువంటి వాడే ఒక వటవృక్షం క్రింద నిద్రించాడు. ఆ వటవృక్షమున సమీపంలోనే కొందరు గొల్లపిల్లలు భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయించుకున్నారు. వ్రతము పూర్తి అయిన వెంటనే వారు ముందుగా మహారాజు చెంతకు వచ్చి రాజును నిద్రలేపిన ఆగ్రహం కలుగునని రాజుకు ప్రక్కగా తీర్థప్రసాదాలు ఉంచి వెడలిపోయారు. ఆ తర్వాత కొంతవారు తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి భుజించి వారి వారి ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు. కొంతసేపటికి మహారాజు నిద్ర నుంచి మేల్కొని ప్రక్కన తీర్థప్రసాదాలు ఉండటం చూసి వారు గొల్లలు నేను రాజును,
గొల్లలు చేసిన ప్రసాదమును స్వీకరించకూడదనేటువంటి గర్వించినటువంటి వాడే అక్కడనే వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. అందువలన సత్యనారాయణమూర్తి ఆగ్రహించాడు. ఆ కారణం వలన మహారాజు తన రాజధానికి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో కొందరు భటులు పరుగున వచ్చి రాజా తమరి యొక్క మదపటేనుకు మరణించినదనేటువంటి వార్తను తెలియజేసింది. అప్పుడు ఆ మహారాజు ఏమీయూ తోచక అడుగులు తడబడుతూ పోవుచుండారు. మరికొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మరికొందరు సేవకులు ఎదురుగా వచ్చి రాజా తమరి యొక్క ఖజానా కొల్లగొట్టబడిందనే వార్తను తెలియజేశారు. అప్పుడు ఆ మహారాజు ఎన్నడూ లేనిది ఇలా జరగడం కారణం ఏమేం చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉండగానే మరికొందరు సేవకులు ఎదురుగా వచ్చి రాజా తమరి యొక్క 9 కుమారులు మరణించారనేటువంటి వార్తను తెలియజేశారు. ఇదంతయు కూడా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క శాపం వల్ల జరిగి ఉంటుందేమో అనేటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి వాడే వెంటనే మరలా నదీ తీరమునకు బయలుదేరిపోయారు. ఆ గోపాల బాలులను పిలిచి వారితో కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును ఆచరించారు. స్వామి, నేను మహారాజును అనేటువంటి గర్వం చేసి తప్పు చేసేదని నా తప్పును మన్నింపవలసినదని స్వామిని అనేక రీతులుగా ప్రార్థించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి శీఘ్రముగా తన రాజధానికి బయలుదేరిపోయారు. ఆ తీర్థప్రసాదముల యొక్క మహత్యం వలన మహారాజు తన రాజధానికి వచ్చినప్పటికీ ఎప్పటి వలె తన మదపటేను కనిపించారు. తన 9 కుమారులు ఎదురుగా వచ్చింది. ధనాగారం ఎప్పటి వలె నిండుగా ఉండారు. ఇది అంతయు కూడా స్వామి మహిమ అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడే ఆ మహారాజు ఇక అక్కడ నుండి విడవక ప్రతి సంవత్సరము కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమును చేయిస్తూ రాజ్యంలోని ప్రజలందరి చేత కూడా చేయిస్తూ ఇహలోకములో అనేక విధములైనటువంటి సౌఖ్యాలు అనుభవించి చివరకు మోక్షమును పొందినాడు అని సూతుడు శివనగాది మహర్షులకు చెప్పినాడట. పంచమోధ్యాయ సమాప్త. ఒకసారి అందరినీ వచ్చి అక్షత ఫైనల్ జాగ్రత్త బరువు మీరు ఎక్కువ పట్టుకుంటారు ఒక నిమిషం వేసి
అయిందండి తొందరగానేమ్మా రండి తొందర రండి అంటే మీరు రావాలా మీరు అందరూ రావాలా అందుకే మీకోసమే మీకోసం అంటే మనందరి కోసం అది లోక కళ్యాణార్థం మీరు స్థానికులు రాలే అసలు లేట్ వచ్చారా లోకల్ వాళ్ళు పర్లేదు తప్పలేదమ్మా అంటే ఎవరు తెచ్చినా పెట్టేసారు ఇప్పుడు ఇది జగతి కళ్యాణం కోసం మనకు ఇంకా ఒకటి ఏమంటే ఈరోజు మహామాగి రోజున జీవనాన్ని ఒడ్డున సకారాత్మకంగా చేసుకోవడం అనేది మన అందరి సౌభాగ్యం. ఎందుకంటే కథలు చెప్తుంటారు కానీ మనకు ఎంతోమందికి అవకాశంగా మనం తీసుకువెళ్ళి చేయగలుగుతున్నాము అని ఈరోజు ఆ దైవ సంకల్పం వల్ల నదీ తీరము గోధువుల సమయం గోధువుల లగ్నము నదీ తీరము అంతేనమ్మా ఎవరైనా ఈరోజు అందరూ కోసమే ఓపెన్ టు ఆల్ సార్ మనకు తెలిసి ఇది మొదటిదేమో దాదాపు మనకు తెలిసి మన ఊళ్ళో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన నదీ తీరం నివాసం ఉన్నా మనం ఇంతవరకు తెలియదు మన జూలే అంటే అదే మనం చూస్తే ఇదే సరే మీరే కడతారు ఇంతమంది మీరు పుణ్యాన్ని అమ్మ వద్దు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అందరూ కూడా అమ్మ దండం పెట్టండి అమ్మ మనకి ఇస్తున్న ఫలాలన్నీ కూడా అయింది కదమ్మా నైవేద్యం అమృత మధురాహార నానావిధ పరోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వామివాయ స్వామివాయ శుభాయ శుభాయ సులక్షణే పాణి పుత్రాపో సమస్త ప్రక్షాళం పాద ప్రక్షాళం సుధాజిమనియం సమర్పయామి. ఏమన్నా పాట పాడితే పాడండి ఇంతమంది ఉన్నారు సత్యనారాయణ స్వామి పాడుకుంటారు కదమ్మా అదే పాడండి మనసార స్వామిని కొలిచి శ్రీ సత్యనారాయణి సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ స్వామిని సర్వమంగళమాంగళ్యే పరిత్రాణపరాయణే సర్వస్యార్తి హరే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిగంధర్యే విహస్రాయణో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. ఓం మంగళం గురుదేవాయ మహనీయగుణాత్మనే సర్వలోకశరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. పార్వతీపతయే లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద. ఓం రాజాదిరాజా సమే కామాయ కామేశ్వర వై శ్రవణాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ సర్వసోమతరాత్రోత్తమ భవతే
सर्वस्याप्ते सर्वशैचे सर्वमेवेतेनाप्नोति सर्वं जयति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् वक्रतुण्डाय विद्महे शूर्पकर्णाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माणां प्रणो नमः ब्रह्मा शिवो मे अस्मदा शिवो यानि कानि च पापानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणपदे पदे भगवान् कृपया देवाचरणात् ఆ హారతి నుంచి ఇక్కడ తీర్థం స్నానం తీసుకున్నాం. హారతి అయిపోతుంది ఒక 2 నిమిషాలు. అప్పుడు ఇక్కడ పట్టండి హారతి అందరూ ఇక్కడ వచ్చి దండం పెట్టుకోండి. अधिमार्गादिताभ्यो नमः ध्यायामि समर्पयामि ज्ञानं ध्यायामि नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः नमोस्तु श्रीकृष्णवेण्याः श्रीकृष्णवेणी श्रवन्तिकाजयि उत्तरवाटिकन् अवतరించి బహుక్షేత్రములతోడ భవ్యమై మెరసి దాక్షిణాత్యుల ఈప్సితమ్ముల తీర్పరావమ్మ అమ్మరయవమ్మ ఏ పుణ్యలేశమ్ము కల్పాలదాయనో కృష్ణవేణి రామయ తీరమ్ములో వెలసే నిచ్చి వహించు మోతల్లి ఓ దివ్య కృష్ణవేణి జయము జయము ఓ భవ్య గంగా జయము జయము ఓ దివ్య కృష్ణవేణి మంగళము మంగళము భవ్య గంగా మంగళము మంగళము ఓ కృష్ణవేణి హాస్య తరంగిణీ జనిత జీవనధ్వనులు నరహాస విద్యుజ్జనిత కాంతిరేఖలు పట్టణాలను పల్లెలలో ప్రతి ఇంట కలిగించు మోదమ్ము వెలిగించు భాగ్యరేఖలు కలికాల కలుషముల తొలగించు మోమాత మధుర తోయములిచ్చి మము రోజు మోమాత అంజలి ఘటించి విషందు వంచి వినుతించి నీ ఖ్యాతి వినుతిందు మోమాత అందుకొనము కృష్ణమ్మ సహస్ర వందనం అందుకొనము కృష్ణమ్మ మంగళ నీరాజనం శుభంభూయాత్ జయ జయ మాతా జయ జయ మాతా జయ జయ మాతా గంగా 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 నమోస్తు శ్రీకృష్ణవేణ్యాః హరి మాతా ధ్యాయామి ధ్యానం
మార్పు ద్వారా లోపల అవసరం అప్పుడు అది ఉంది కదా మేడం అది చాలా అక్కడే జాగ్రత్త వెళ్ళమ్మా సైడ్కి రండి ముందరకు వచ్చి జాగ్రత్త కాలు పెట్టింది पार्वतीपते हर हर महादेव जय जय माता जय जय माता जय जय माता गंगा 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 पार्वतीपते हर हर महादेव जय రండి రండి సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీం సహితం నమామి మందారమాలాయ దిగంబరాయం నమః శివాయం ఓంకారరూపాయ ఉమాశంకరాయ సర్వం త్వమేవ శశికారంకారం మాతా త్వమేవ పితా త్వమేవ సర్వం త్వమేవ మమ దేవ దేవ
पशुपतिनां कलये काशीपुरीवासं अम्बाललोचन परमानन्दं नीलकण्ठं तव चरणं शिवासुरणकन्दन भवतु शरणं देवो मे हरे देवी नारायण नमोस्ते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेते सर्वशक्तिसमन्विते चंद्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते ओम मंगलम गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम ओम पार्वती पते जय जय माता जय जय माता जय जय माता गंगा 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 श्री कृष्ण गंगा माता की गंगा माता की गंगा माता की गो माता की गो माता की गो माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम 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 ఆస్తికులారా ఈరోజు మాఘపున్నమ అంటే దేవుడి యొక్క స్వామి సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూపం రాశి సమారంభం అన్నా నారాయణ సమారంభం అన్న ఒకటే కాబట్టి గురువారు ఎవరంటే నారాయణుడే నా ఎవరైనా శివుడే కాబట్టి అంతా ఇది అందరూ ఎంతో భక్తిగా శ్రద్ధగా ఇంత టైం పెంచి పాల్గొన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క శుభాశిష్యులు అందాలని చెప్పి మన ఆచార్యులు గురుగారు లేక మన బ్రాహ్మణోత్తములు చేయించిన వాళ్ళందరికీ మన అందరితో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం మీ పైన వర్షిస్తుంది తప్పకుండా నేను భావిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. అమ్మా ఏమైనా ఉన్నారా? ఇదో మన ఎవరు ఆయన ఉన్నారు కదా, మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, సూర్య కదా మేడం రండి ఒకసారి. లేదా రండి రండి, మీరు బ్రాహ్మణోత్వం మీరు రావాలి. మామ అక్క రండి అమ్మా. మీకు ఇచ్చేసారు నదీ మాతృభ్యో నమః. సర్వప్రీత్యార్థం ప్రదోషకాల పూజానంతరం నిరాక్తిపూర్వక నైవేద్యం నివేదయామి. నివేద సంస్కారాన్ని సమర్పయామి. नैवेद्यम ओम ओम सत्यनारायण नारिकेल फलोपहार नैवेद्यम समर्पयामि. सरहार
రేపు అదంతా ఉపయోగం పూర్తి చేసిన ధన్యవాత్రం మధో లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద రమా సహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి గోవింద గోవింద. ఆ పల్లెల్లో ఆ పూలను వేసిస్తే వాళ్ళందరికీ సత్యనారాయణ స్వామి పాదోదకం ఒక నిమిషం నాకు తర్వాత మనం సార్